તો આપણી સાથે કેન્દ્રના બાળક વંદલીથી આવેલ અચ્યુતદાસજી છે. અચ્યુતદાસજી મંગલાચરણ કરશે. અચ્યુતદાસજી શ્રી મંગલાચરણ. ચિંતાન સંતાનહંતારો યત્પાદાંબુજરે નવ સ્વીયાનંતાનિજાચાર્યં પ્रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखादिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानं जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. नमामि हृदये शैशै लीलाक्षिराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभि सेव्यमानं कलानिधिं चतुरभिश्च त्रिभिस्तथा सर्वैर्विराजते यौषो पञ्चता हृदये मम. इति श्री वल्लभाचार्य श्री अंचितम श्री सर्वतम श्री मंगलाचरण. મંગલાચરણ કીર્તન બાદ હવે આપણે ઉત્સવ નાયક શ્રી વિઠ્ઠલનાથજી મહારાજશ્રીનો 74મો પ્રાગટ્ય દિવસ મનાવી રહ્યા છીએ. એ ઉપલક્ષમાં આપની આજ્ઞાથી જે વૈષ્ણવ અહીં ઉપસ્થિત છે એમાંથી यदि કોઈ પોતાની રચના પવિત્ર કરવા માંગતું હોય તો આવીને રચના પવિત્ર કરી શકે છે. શ્રી વલ્લભાધીશ. આ સુંદર પ્રસંગે આમ તો માઇકમાં કોઈ દિવસ એક પ્રસંગે બોલ્યો જ નથી. અચાનક આવી કૃપા કરે કે રચના પવિત્ર, તો મન થાય કે 2 મિનિટ બોલીએ. કોઈ કોમ્પિટિશન નથી કે સ્પર્ધામાં શું બોલવું મારો નંબર આવે. પણ મારા જેવા મંદબુદ્ધિ માટે થઈ અને વિઠ્ઠલનાથજી માટે 2 શબ્દ બોલવા મારા માટે કદાચ ભાગ્યની વાત છે, તમારા માટે કદાચ દુઃખની વાત હશે કે આંધ્રાના હાથમાં હાથી દઈ દેવો અને પછી કહું કે એનું તું વર્ણન કર. દોયડું પકડે, દોયડું પૂછડા પકડે તો દોયડા જેવો છે, પગ પકડે તો થાંભલા જેવો. એ બજાર શું કહી શકવાનું. મારી એવી જ હાલત છે. છતાં પણ આપનું સ્વરૂપ તો જે સર્વોત્તમજી મહારાજના નામ બતાડે છે, સહજ સ્મિત, ઉગ્ર પ્રતાપ, સર્વલક્ષણ સંપન્ન. ક્યાં નામેથી આપણે ઉપમા લઈને આપને સંબોધન કરવા એ વિચાર આવે. બસ બહુ તો જાગું નહીં, પણ આપનું જે સ્વરૂપ પાછું વિઠ્ઠલનાથજીનું બિરાજે છે, એ જ સેવા શૃંગાર બધું જેટલો ત્યાં લાભ હવે બાકીનો રહી ગયો આપના પાસેથી લૂંટી ગયો. અને એ જ યાત્રાના જે પ્રતાપગઢ 22-25 કિલોમીટર ચાલવાનું આવતું, છતાં કોઈ વૈષ્ણવને પગમાં દુખાવો નહીં. અને આપે જ બધા વૈષ્ણવનો શ્રમ આપે જ સ્વીકાર લીધો હતો. છેલ્લે આપને ચડાવીના શ્રમ થઈ ગયો હતો. એ આપણે બધા નજરે જ જોયું છે. એવા પ્રતાપીને કૃપા બાલક કદાચ હવે બસ આપ એવી કૃપા કરીને પાછી એવો આનંદ કરાવે. બસ આટલું જ આપને ચરણો કે વલ્લભ. પોતાના અલ્પ વાક્યોમાં બહુ સુંદર આપનું ચરિત્ર જ્ઞાન કરાયું. હવે मेरा बॉम्बे का टिकट था, तो आप श्री ने कहा कि भाई आप श्री कभी डायरेक्ट आज्ञा नहीं करते थे, कहते थे कि भाई आपका अनुकूल हुए तो चलो. घर वाले भी साथ में थे. घर वालों ने बोला भाई चलो. बोला मेरा तो टिकट बॉम्बे का बना हुआ है, मैं तो नहीं जाऊंगा, फिर टिकट मिलेगा नहीं. मैं थोड़ा गर्म का स्वभाव का हूँ, तो गर्म हो गया घर वालों के. बोले भाई आपको जाना है तो जाओ, मैं तो काका जी के साथ पुष्कर जाऊँगी. अब उन्होंने वो टिकट को ही फाड़ डाला, और टिकट को फाड़ा तो मेरे को आया गुस्सा. मैं बोला आपको जाना है जाओ, मैं तो बॉम्बे की गाड़ी से जाऊंगा. लेकिन आप श्री ने ऐसी कृपा की कि मैं टर्न हो गया सीधा पुष्कर की ओर. और जो अलौकिक जो आनंद मिला, अधिक मास ही था, शरद बाबा के श्री हस्त से हमें जो सखड़ी का प्रसाद मिला, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता. कि आप श्री की बहुत बड़ी कृपा थी हमारे पे. हम सब जीव के ऊपर कृपा उन्होंने हर पल की, लेकिन मैं हर आदमी का अभी यहाँ बोले कि भी अपने अपने अनुभव सुनाओ, तो मेरा अनुभव बहुत ही आनंददायक रहा
कि जीरो से हीरो कृपा आपकी थी, जो कुछ भी था वो सब आपकी कृपा थी। और हर पल इवन की सूरत में मैं जैसे घर वाले गए, मैं बोला भाई मेरे काम में मैं नहीं आऊँगा, तो उन्होंने बोला कि भाई ठीक है मैं जा रही हूँ। वो वहाँ पे जाते और आप श्री याद करते कि चाणक्य जी नहीं आए। आप श्री से कई बार मैंने विनती किया कि मैं तो आपका साधारण से साधारण जीव हूँ, आप जी क्यों लगाते हो, लेकिन आप श्री की कृपा थी मेरे पे। तो आपने कहा बोले चाणक्य जी नहीं आए, और जैसे ही घर वालों का फोन आता मैं दौड़ के शाम तलक में तो आप श्री के चरणों में हाजिर हो जाता। तो इतनी प्रसन्नता थी कि जिसका कोई हिसाब नहीं था। और उनको सिर्फ ठाकुर जी की सेवा, सिर्फ ठाकुर जी की सेवा, और उसके अलावा उनको कुछ भी वो नहीं था। और मैं आपको मेरे बम्बई का उदाहरण दूं तो मैंने एक बार पधरावनी घर पे की, तो दोबारा मैंने विनती किया कि भाई आप घर पे आइए और पधरावनी करवानी है, तो बोले तेरे घर पे आया ना, अभी दोबारा नहीं आऊँगा। मतलब श्री गोसाई जी परम दयाल की મારી પહેલાના વખતે જેમ કીધું એ મારી પણ એ સ્થિતિ છે કે વિઠ્ઠલનાથજીના સ્વરૂપનું ગુણગાન કરવું એ કંઈ બહુ કંઈ નાની સૂની વાત નથી, કારણ કે આપ સ્વયં શ્રી ગુસાઈજી સ્વરૂપ જ બિરાજતા હતા અને સર્વોત્તમ સ્તોત્રનો જે મહા ઉદાર ચરિત્રવાન એ સ્વરૂપના જે કંઈ આપનામાં એ સ્વરૂપે જ આપ બિરાજીને એટલા બધા આપે દાન કરવામાં કંઈ બાકી નથી રહ્યું. જે વૈષ્ણવ આ લાભ લઈ શક્યા, જે કાર્યક્રમો થયા, જ્યારે વચનામૃતો થયા અને એમાં જે દાન કર્યું છે આપે, એ તો જે ભાગ્યશાળી હોય એને જ પ્રાપ્ત થયું હોય. અને આપનો જે સેવા પ્રકારનો ક્રમ એ ભૂતળ ઉપર અત્યારે હું એમ માનું છું ત્યાં સુધી આપ એક જ સ્વરૂપ એવા બિરાજતા હતા, અથવા એકાદ સ્વરૂપ બીજા પણ વલ્લભકુળના જે કોઈ બિરાજતા હોય તો જેમાં આપણે પરિચિત ન હોઈએ, તો એ સ્વરૂપમાં આપની ગણના હતી. એવમ મેં એવી પણ વાત સાંભળી કે આપે તો એ મહાપ્રભુજીના સિદ્ધાંતો પ્રમાણે આપનું જીવન વ્યતીત કરી અને એમના જે સેવકો અનન્ય જેને આસક્તિ હતી એવા સેવકોને પણ એમને એમાંથી ચલિત નથી થવા દીધા. અને એ જે સ્વરૂપે આપ બિરાજી અત્યારે સુરત બાવા એ જે સ્વરૂપે બિરાજીને આપણને દાન કરી રહ્યા છે, માટે આપણી કચાશ હશે જો આપણે લાભ નહીં લઈ શકીએ તો. આ સેવા પ્રકાર આજે ક્યાંય પણ અત્યારના સમયમાં બહુ આપણને જવલ્લે જ એકાદ આવું સ્થાન છે કે જ્યાંથી આપણને પ્રાપ્ત થાય કે આપના ઘરમાંથી જ મળી શકે છે. બાકી બહુ કઠિન વસ્તુ છે કે હવેના સમયમાં આ પ્રણાલીથી બધા સેવા પ્રકાર, રાગ, ભોગ, શિંગાર, સામગ્રીઓના પ્રકાર પ્રભુને આરોગાવવું, વૈષ્ણવોને પણ એ પ્રમાણેનો ક્રમની જે કાંઈ બધી હોય એ ઝાંખી મનોરથો દ્વારા કરાવીને પોતે પોતાને ઘરે ઠાકોરજી બિરાજે છે. એ ઠાકોરજીને એ રીતની આપણે અહીંયા વિનંતી કરશું તો આપણને પ્રાપ્ત થાય કે અમારે ઘરે અમારે કેમ કરવું. અત્યારે તો હવે બધી એવી પ્રથા ને એવી બધી વસ્તુ ચાલી છે, તો ઘરે બેસો, કંઈ જવાની જરૂર નથી, તો ક્યાંથી ઘરે બેઠા બેઠા એમને આપણને આવડી જવાની કોઈ વસ્તુ. જીવની શું કોઈ ગજુ છે કંઈ કરી શકે? તો એ વલ્લભ દ્વારા જ વલ્લભ જ આપણને આ બધું કરાવશે, આપણા ઉપર કૃપા થશે. આપણે કંઈક વિનંતી કરશું તો વિનંતી કરવામાં આપણે શું કરવા સંકોચ રાખીએ છીએ, પણ આપણને ડર એ છે વિનંતી કરવામાં આપણે કરવું પડે બસ. અથવા તો ન કરી શકીએ તો આપણને ઓલું થાય, આમ થાય, એવી કોઈ વસ્તુ નથી આમાં. આપણે વિનંતી 100% કરવી જોઈએ, આપણું કર્તવ્ય છે. અગાઉના વાર્તાજીના પ્રસંગમાં જે એમ વાત છે, કુમનદાસજીના પ્રસંગમાં જે આગળ કોઈ કે પૂછશે નહીં ને કોઈ કહેશે પણ નહીં એવી વાત છે. જો આપણે વિનંતી જ નહીં કરીએ તો આપ તો ભાઈ કેમ એમની મેળે કઈ રીતે આપણને કહીએ? દાન કરવું છે આપને, પણ આપણે દાનને પાત્ર તો પહેલા બનવું પડશે. अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः. નિકુંજ નાયક શ્રી મદન મોહન પ્રભુના ચરણારવિંદમાં દંડોત. ઉત્સવ નાયક, સૌના હૃદયના સમ્રાટ, આચાર્ય વર્ય, પરમ પૂજ્ય પ્રાતસ્મરણીય ગુરુવર્ય શ્રી વલ્લભ કુલભૂષણ શ્રી
વિઠ્ઠલનાથજી મહારાજ શ્રીના ચરણારવિંદમાં દંડોત. અત્રે બિરાજમાન પરમ કૃપાળુ વિદ્વદ્વર પરમ પૂજ્ય શ્રી શરદરાયજી મહારાજ શ્રીના ચરણારવિંદમાં દંડોત. આદરણીય સર્વે વૈષ્ણવજનો, આજે જે ઉત્સવ નિમિત્ત આપણે સૌ એકત્રિત થઈને જે આનંદ પ્રાપ્ત કરી રહ્યા છીએ, એ ઉત્સવ નાયક ખરેખર બધા કે ન કે નારાયણજીએ કીધું, પૂર્વ વક્તાઓએ વર્ણન કર્યું, એ સ્વરૂપ નું વર્ણન કરવા માટે શબ્દો ટૂંકા પડે ને કયા શબ્દોમાં એનું વર્ણન કરું. હૃદયમાં એટલી બધી ઉર્મિઓ બહાર નીકળવા માટે થાય છે, પણ એ ઉર્મિઓને કયા શબ્દોમાં વર્ણન કરું એ ખબર નથી પડતી. અને 5 મિનિટનો સમય છે મારી પાસે. 1 મિનિટ તો થઈ ગઈ, હવે 4 મિનિટ રહી. તો હવે 4 મિનિટમાં સાગરીય બાબા આજ્ઞા કરતા સત્સંગમાં દર્શન કરવા વલ્લભકુલ આચાર્યોમાં શ્રી મહાપ્રભુજીના ગુણના. તો આપશ્રીના સ્વરૂપમાં ક્યાં ગુણના દર્શન ન થાય તો ક્યાં ગુણના ન કરું. સર્વ ગુણો આપશ્રીના સ્વરૂપમાં ઝલકે. આચાર્ય તરીકે બિરાજતા હોય તો એક આચાર્ય વલ્લભકુળ ભૂષણ આચાર્ય સર્વોપરી આચાર્ય તરીકે બિરાજતા હોય તો આપ વિઠ્ઠલનાથજી બિરાજતા હોય, સમસ્ત વલ્લભકુળની સભામાં બિરાજતા હોય કે અલગ સ્વરૂપ તરીકે આવે કે આચાર્ય તો મસ્તક ઝૂકી જાય. સાધારણ માણસનું જે નથી ઓળખતા એનો મસ્તક ઝૂકી જાય કે આચાર્ય તરીકે શ્રી વિઠ્ઠલનાથજી બિરાજે આ સભામાં. તો એવા આચાર્ય ને આપણે સૌ સૌભાગ્યશાળી છીએ કે એવા આચાર્યની છત્રછાયામાં આપણું સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત થયું છે. અને એમના દ્વારા શું સિંચન નથી થયું. આટલા સત્રો બસ આપવું જ છે પોતાના સેવકોને. ભલે વધારે ભીડ ભેગી નથી કરવી, પણ જે ગ્રાહકો છે ભક્ત રત્ન પરીક્ષક, એ પરીક્ષકનો ગુણ વિશેષ કરીને તો એને આપ દાન કરતા અને એવા રત્નો આ ભૂતલ ઉપર આપ પહેલ પાડીને રાખી ગયા છો. તો વાલા વૈષ્ણવ ધ્યાન રાખવું કે એવા વૈષ્ણવનો આપણે સંગ કરીએ. અને વિશેષ કરીને આપણા માટે આ સ્વરૂપ બિરાજે છે, જે એ જ પરિપાટી, એ જ પરંપરા, એ જ રીતભાત, કંઈ ફેરફાર નહીં. કાકાજી આમ આજ્ઞા કરતા, કાકાજી આ એ જ રીતથી કૃપા કરવી, એ જ રીતથી ઉત્સવ મનાવવા અને એ જ રીતથી વૈષ્ણવને દાન કરવું, એ જ રીતથી કૃપા કરવી, એ આપણું સૌભાગ્ય છે. તો ઘણું બધું કહેવાનું મન થાય છે, પણ હવે ફરી ક્યારેક આપણે આ સભાના રૂપમાં મળશું ત્યારે અવગાહન કરશું. બસ આપણીના ચરણારવિંદમાં સતસત દંડોત પ્રણામ કરી આપ સૌ उत्तुंगरक्तविलसन्नक्षत्रवाल ज्योत्स्नाभिराहत महद्हृदयान्धकारं यच्छ्रौचनिःसृतिसरित्रवरोधकेन तीर्थेन मूर्ध्यधिकृतेन शिवशिवोऽभूत् ध्यातुर्मनः प्रमलशैलनिसृष्टवज्रं ध्यायेच्चिरं भगवतश्चरणारविन्दं वन्दे नन्दविजस्त्रीणां पादरेणुमतीक्ष्णशः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनद्वयम् श्रीमदाचार्यचरणं शरणं सर्वदेहिनां समस्तदोषहननं मस्तके राजतां अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै कोटि ब्रह्मांड नायक निकुंज नायक शरणागत वत्सल मदन मोहन प्रभुना युगल चरणारविंदમાં સાષ્ટાંગ નમસ્કાર કરું.
श्रीमंगलाचार्य चक्रचूड़ामणि जगद्गुरु श्रीमद्वल्लभाचार्य चरण एवं श्री विठलेश्वर प्रभुना युगल चरणाविंदમાં સાષ્ટાંગ નમસ્કાર કરું। उत्सव नायक परम वंदनीय आदरणीय श्री चरण कमल में साष्टांग नमस्कार करी। परम भाग्यवान सर्वे भगवत चरणानुरागी श्री वल्लभ मतानुयायी वैष्णव वृंद श्रीमद वल्लभ प्रभुनी असीम अनुकंपा थी આજે આપણે શ્રી કાકાજીનો ઉત્સવ મનાવવાનો પ્રારંભ કરી રહ્યા છીએ। વિચાર એવો જ છે, મનોરથ એવો જ છે કે વલ્લભ પ્રભુની કૃપાથી પ્રતિવર્ષ મનાવવો, પછી જેવી પ્રભુની ઈચ્છા। વિશેષ ગુણગાન થાય એનું કારણ છે આપના ઉત્સવ મનાવવાનો મુખ્ય કારણ એ છે કે આપનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય અને મુખ્ય આપનો યત્ન જેને કહી શકાય એ જ હતો કે જીવ એમે કરીને ભગવત નામ લે, ભગવત ગુણગાન કરે અને ભગવત સેવા કરે। એ જ આપનો આગ્રહ હતો, આપની આજ્ઞાઓ પણ એ જ હતી। જ્યારે ત્યારે પણ વચનામૃતની અંદર પણ આપ એના ઉપર જ વજન દેતા, ભાર દેતા। મૂળતઃ આપણે જોઈએ તો જીવને યથાસ્થાને પહોંચાડવો અને તેની જે એની વલ્લભ પ્રભુની કૃપા છે, વલ્લભ પ્રભુની કૃપાથી જે જીવ શરણે આવ્યો છે અને એને જે પ્રાપ્તિ કરાવવાની છે, વલ્લભ પ્રભુની જે અપેક્ષા છે એ દાન એને થાય એ બાજુ જ માત્ર આપની તત્પરતા, તેમાંથી જીવ અળગો ન રહી જાય, જીવ વંચિત ન રહી જાય, એટલા માટે જ જે આપની ઘણાને એવું લાગતું, ઘણા જીવોને બહુ કડકાઈ આપની દરેક વસ્તુની અંદર। ખાલી મેંડથી મતલબ નથી, ખાલી મેંડમાં જ કડકાઈ હતી એવું નથી। મેંડ મર્યાદામાં દરેક વસ્તુ, દરેક વાતની અંદર દરેકમાં આપની કડકાઈ, એમ કોઈ પણ વસ્તુ હોય એટલે સંપ્રદાયની, માર્ગીય, સ્વકર્તવ્યની જેટલી પણ વસ્તુ હોય, લૌકિકથી અળગા રહેવા માટે પણ, લૌકિકમાં વધારે ન ફસાઈ જાય એના માટે પણ દરેકમાં આપનો આગ્રહ એવો રહેતો, દરેકમાં આપની કડકાઈ એવી કે આપ એ જ આજ્ઞા કરતા અને આપને કદાપી આપે એ વિચાર નથી કર્યો, એક ક્ષણ માટે પણ વિચાર નથી કર્યો કે આ જીવ કાલે મારી પાસે નહીં આવે, કાલે હું કડક આજ્ઞા કરી દઈશ તો કાલે બીજે વયો જશે, ક્યારે વિચાર નથી કર્યો। માત્ર ને માત્ર આપે આપનો કર્તવ્ય, જે ગુરુ સ્થાનનો કર્તવ્ય હોય, જે ગુરુના લક્ષણ હોય એ જ આપે દર્શન કરાવ્યા છે। એ આપનું સ્વરૂપ જે શ્રીમદ વલ્લભ પ્રભુની કૃપાથી આપણને દર્શન આપના અને આપનું સાનિધ્ય એમની કૃપાથી જ પ્રાપ્ત થયું છે, શ્રી વલ્લભ પ્રભુની કૃપાથી। જે આપણી ચર્મચક્ષુએ દર્શન કર્યા છે એટલે આપણે એમ કહીએ છીએ, મારા સંબંધની હિસાબે હું કાકાજી કહું છું, તમે તમારે ચરમચક્ષુથી દર્શન કર્યા છે એટલે કે બ્રજભૂષણલાલજીના પુત્ર આપ, શ્રી દાદાજીના પુત્ર કાકાજી આપ, વિઠ્ઠલલાલજી તમે વાત કરો છો, પણ એમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી કે એ શ્રી વલ્લભ સ્વરૂપ, એ શ્રી વલ્લભ વિઠ્ઠલી સ્વરૂપ, એ સ્વરૂપે આપ કૃપા કરી વિરાજ્યા છે અને એ જ આચરણ આપનું, એ જ કરીને આપે દર્શન કરાવ્યા છે બધાને। અને જે જીવે ભગવત કૃપાથી ભાવના રાખી છે હૃદયની અંદર, એને દર્શન થયા પણ છે, એને દર્શન દીધા પણ છે, બધી જ કૃપા કરી છે। જે આપનો કૃપાનો સ્વભાવ, જે આગળ પણ વક્તાઓ બોલી ગયા, ભગવત કૃપાથી આમાં એ જ વસ્તુ છે આની અંદર
કે ઘણીવાર આપણને એમ થાય કે શું બોલશું એમ, પરંતુ જ્યારે બોલવા ઊભા થઈએ તો ભગવત કૃપાથી, એમની કૃપાથી બધું જ બોલાય. અચાનક જ ઊભો કર્યો આને. આજ પ્રથમ વખત આ ઉત્સવ મનાવવાની વાત આવી છે. ભલે 5-5 મિનિટ, પણ ભગવત કૃપાથી ખૂબ આનંદ આવે. બધાના પ્રસંગો અને બધાની વાતો એવી થઈ, એવી રીતની બધી વાતો થઈ છે. આપના ગુણગાન ગવાયા છે મહાપ્રભુની કૃપાથી. ટૂંક સમયની અંદર પણ આવી લગભગ બધું આવી ગયું. એવી રીતે ગુણગાન થયા ભગવત કૃપા. એટલે કૃપા કરીને આપ જે બિરાજ્યા ભૂતલ ઉપર 71 વર્ષ આપ બિરાજ્યા, 71 વર્ષ કૃપા કરીને બેઠકજીમાં આપનું પ્રાકટ્ય છે. આ બધી વસ્તુ તો ભાભીજીને આજ્ઞા થઈ. જ્યારે ભાભીજીને ગર્ભ રહ્યો, ટકાજી ગર્ભમાં બિરાજતા હતા, ત્યારે ચોપાસની, જામનગરથી ચોપાસની પધારતા હતા. વિજય થઈ ગયા, કૂચ થઈ ગઈ એમ ચોપાસની પધારવા માટે. પેલા એવું બહુ ચાલતું. અને જેમ બેઠકજી પાસે પધારી, ગાડી આવી અને ભાભીજીએ દાદાજીને વિનંતી કરી કે હવે આગળ નથી જાવ, અહીં જ રોકાઈ જાવ. ક્યારે પણ ચોપાસની માટે જવાનું બધું પર્યાણ થઈ ગયું, બધું નહીં, હવે અહીંયા જ રહેવું છે, હવે જવું નથી, આગળ નથી રહેવું. પછી એક આ ભાભીજી અડી ગયા કે નહીં, હવે નથી જવું. મહાપ્રભુજીની ઈચ્છા, એમાં કોઈ કારણ થોડી છે બીજું. પછી ત્યાં જ આ બેઠકજીમાં, જામનગરનો હવેલી ને મહાપ્રભુજીની બેઠકજીમાં અંતર કેટલો ને વાત કેટલી. અગર રોકાવાનું થયું તો આ પાછા જામનગર હવેલીએ પધારી શકત ને ત્યાં, પણ નહીં, અહીંયા જ એમ, અહીં જ બિરાજ્યું છે અને આપ ત્યાં જ બિરાજ્યું. અને રાત્રે સ્વપ્નમાં ભાભીજીને, રાત્રે સ્વપ્નમાં મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરી, સ્પષ્ટ આજ્ઞા કરી. ભાભીજી આજ્ઞા કરતા આ સ્વપ્નમાં આજ્ઞા કરી આપને કે અમે આવશું એમ. અને ત્યાં જ આપનું પ્રાકટ્ય થયું બેઠકજીમાં. જ્યાં સુધી પ્રાકટ્ય ન થયું ત્યાં સુધી બિરાજ્યા અને ત્યાં પ્રાકટ્ય થયું. એટલે તો એ સ્વરૂપ છે, એમાં કોઈ બીજી વાત નથી. સમય તો ઘણો થઈ ગયો, આજે આપણે સમયમાં મોડા છીએ. તમે ટૂંકાવો પડશે કે સંધ્યા આરતીની ખબર હમણાં આવી જશે એટલે પછી પ્રભુને શ્રમ થાય. પરંતુ કહેવાનો તાત્પર્ય એ છે કે એ ચરણારવિંદ જે છે, જે મહાપ્રભુની કૃપાથી આપણને પ્રાપ્ત થયા છે, વૈષ્ણવોએ, જીવોએ ધ્યાન રાખવાનું છે કે આજે પણ એવું જ માનવાનું છે કે આપ બિરાજે છે કૃપા કરીને. નથી બિરાજતા એ વાત નથી. શ્રી વલ્લભમાં કદી એ વાત હોતી જ નથી. આપણો સંપ્રદાય એ વસ્તુને માનતો જ નથી. લીલા પ્રવેશ છે, એટલા માટે લીલા પ્રવેશ કહેવામાં આવે છે. એ ખાલી લીલામાં પ્રવેશ થયો છે, પરંતુ આપ તો સદૈવ બિરાજમાન. આપ ઈચ્છે આજે પણ કૃપા કરીને તમારી સન્મુખ પધારી શકે. જીવનો ભાવ હોવો જોઈએ, આપણી ભાવનાની વાત છે. એટલા માટે બધા જીવોને, આપના જે જન છે, આપના જે જીવ છે, બધાને આપ જોઈ રહ્યા છે. નથી જોઈ રહ્યા એવું નથી. આપને બધી ખબર છે બધાની. એટલે જે જીવો આપની કૃપાથી જે કંઈ પણ ભગવત નામ લઈ રહ્યા છે અથવા ભગવત સેવા કરી રહ્યા છે, હાથ પવિત્ર કરી રહ્યા છે, તે બધા એ વસ્તુને આપણે ધ્યાન રાખવાનું છે કે સદૈવ એ જ માનવાનું છે કે આપ કૃપા કરીને બિરાજે છે અને આ બધું જોવે છે. એટલા માટે ક્યારેય પણ મન આપણું કાચું ન થાય અને ક્યારેય પણ ઉતરવાની વાત ના આવે, ધ્યાન રાખજો. કોઈ પણ બાબત, ખાલી મેળની વાત નથી કરતો, ભગવત નામમાં પણ, ભગવત સેવામાં પણ સ્વકર્તવ્ય, એમાં બધું જ આવી ગયું. જે આપણા કર્તવ્યોનું પાલન કરવાનું, આપણા કર્તવ્ય પ્રત્યે જે નિષ્ઠ થવાની જે આપની જે આપણો આગ્રહ હતો ને જે આપણે કૃપા કરી છે, એમાં સદૈવ આપણો એ જ રીતે રહે આગળ પણ, એ ખાસ આપણે નિભાવવું છે, એ ધ્યાન રાખવું છે દરેકને માટે. એટલું કહીને હું મારા વક્તવ્ય